오늘은 온두라스 선교를 다녀왔기 때문에 우리 간증자분들을 모셔서 또 간증을 나누고 또 저도 간증이기 때문에 마무리 같이 나누도록 하겠습니다. 우리 순서대로 이렇게 나오면 될 건데 예나, 그다음에 존권, 그다음에 효주 집사님, 이윤수 집사님 이렇게 순서입니다. 자, 앞으로 나오실 때 박수로 환영하도록 하겠습니다. Hello. My name is Yana Im and I'm 17. 안녕하세요. 제 이름은 임예나이고 17살입니다. I was not planning to go on this trip. Truthfully, my life spiritually had been falling ever since Pastor Park left last year. My older cousin left for college, and my most trusted confidant, Pastor Park, moved to a different country with his whole family. 이번 성교는 계획이 없었습니다. 사실 작년에 박 목사님이 떠난 이후로 제 영적인 삶이 무너지고 있었습니다. 제 사촌은 대학교를 가고 박 목사님은 온 가족이랑 혼두라스를 가기 때문에 많이 힘들었습니다. I felt alone and unenthusiastic about church. I continued to search for worldly excuses to explain to everybody that I could not go on this. I did not have the time to go on this trip, and I applied for jobs and for internships and for college classes and so much more. But oddly enough, God made the time for me to go, and I was not able to find any excuses. 나는 이 선교를 많이 가고 싶지가 않았을 때문에 수업들이랑 인턴십이랑 그거를 다 많이 어플라이했고, 근데 하나님은 우리 시간을 이렇게 만들어 주셔서 감사했어요. When we left for Honduras, I felt unprepared and unworthy of attending. Who am I to go to another country and spread the love of God when I myself am having a hard time at home? Regardless, we went and we single-handedly witnessed the power and the desperate need of God's love. I love kids, and what I remember most were the huge smiles on all the children's faces. Many of them struggled to have food on the table, to have running water, and to have electricity. Many of them come from families of 7 siblings or more, but they never stopped smiling, never stopped hugging, and welcoming us with open arms. One of the kids, named Jabeli, tried to give me 3 lempiras she had for her own lunch money. I obviously refused, but she showed me that even when you have so little, you always have room in your heart to give to others. I truly believe that through this trip, I learned the value of a simple hello and a smile. Everyone in Honduras, no matter where you go, everyone says hello, even if you love them, even if you hate them. And I truly learned the value of just greeting one another with a smile on your face. I learned that these living conditions, the conditions of not having running water or running electricity, that's how a lot of the rest of the world lives, and how grateful we should be to live in a country like this. We don't get to choose the parents we are born to, nor the country we are born in. We were merely lucky in receiving the card of either being born in this country or being blessed to have the opportunity to move and live here. When given this card, we must use it to do good and uphold our responsibility, our duty to making the world a better place. I hope that through my testimony, we're all able to understand the value of giving and continue to spread God's love everywhere we go. Thank you so much. 할렐루야. 예나에게 한 번 더 박수 한번 주시면 감사합니다. 그 다음으로 제가 한다는 게 좀 부담되네요. 그래도 같이 제 간증을 나누면서 같이 은혜 받도록 하겠습니다. 제가 처음으로 이 온두라스 미션을 간다고 했을 때 좀 생각을 많이 했어요. 근데 우리가 길을 만드시는 주이란 거를 믿습니까? 우리 주가 웨이메이커 다 해주신다는 그거를 믿습니다. 그리고 처음으로 제가 느꼈던 거는 우리 같이 처음에 와가지고 비행기 타가지고 내려오면서 제가 너무 더운데 너무
너무 더워요, 주님. 너무 더워요. 지금 있기 싫어요. 그런데 마음이 너무 왔더라고요. 오면서 내리자마자 우리가 같이 만났던 데니스라는 형제라고 같이 만나고 같이 갔는데 같이 타면서 처음으로 같이 찬양을 불렀었어요. 그 찬양이 Open the eyes of my heart, 내 마음을 눈을 여소서, 그거를 먼저 부르다고 그래요. 그래서 부르면서 제가 느꼈던 거는 이렇게 힘들어도 이렇게 힘겹고 와서라도 주 이름을 찬양하고 주 이름을 같이 높이는 그 마음이 느껴가지고 같이 내 마음을 눈을 여소서, 내 마음을 눈을 열어 주 보게 하소서, 그거를 같이 부르면서 같이 갔는데 처음으로 마이클 형제랑 혼지사님이랑 저랑 데니스랑 그거를 같이 부르면서 갔습니다. 그 와중에서도 가면서 이야기를 나누고 했는데 그 데니스 아버님이 작년에 돌아가셨다고 했습니다. 그거 제가 저한테 많이 느꼈던 거는 제 아버지도 어렸을 때 돌아가셔가지고 같이 그 이야기 나누면서 얼마나 힘들었던지, 그래도 같이 섬기고 같이 혼두라스를 섬기고 그걸 느꼈습니다. 그 다음에서도 우리 요엘 목사님 같이 만나고, 요엘 목사님이 집이 물이 너무 채워가지고 플라드 돼가지고 힘들었던 점을 우리에게 이야기를 나눠주셨는데, 그래도 같이 와서 박희서 목사님이랑 우리 담임 목사님이랑 우리 유스 아이들하고 우리 샌프란시스코 예수인 교회랑 같이 와서 했던 게 너무 은혜 받았습니다. 그리고 저는 VBS에서 아이들 맡기고 했는데 같이 축구를 하면서 느꼈던 거는 제 무릎이 진짜 아프더라고요. 하면서 같이 차고 같이 이렇게 같이 이야기 나누고 하는데, 그 힘겹던 에서도 땀도 흘리고 땀도 뻥뻥 흘리고 했는데, 우리 주님은 어떻게 그렇게 십자가를 가지고 나아가시고 땀도 흘리고 눈물도 흘리시고 그래도 우리 위해서 살리시고 한 게 너무 기뻤습니다. 그리고 제가 마지막으로는 쉐어하고 싶은 거는 박기선 목사님이랑 같이 차 타고 다시 이제 집으로 돌아가는 의미에서 가는데, 이야기를 했던 거는 우리 유스랑 이렇게 같이 선교를 하는 게 그리웠었다는 그 얘기를 나누면서 저도 많이 아팠었습니다. 되게 박희성 목사님이 얼마나 우리를 사랑하시고 같이 하고 싶었던 것도 많고 했었는데, 우리가 가서 같이 온드라스를 섬기고 같이 온드라스 아이들하고 우리 예배도 하고 하면서 그걸 다시 한다는 게 기뻤다는 얘기로 저도 많이 은혜 받았습니다. 그래서 우리와 함께 한 번 더 같이 마지막으로 내 마음을 여소서 같이 한번 부르셨으면 감사합니다. 내 마음을 눈을 여소서, 내 마음을 눈을 열어 주 보게 하소서, 주 보게 하소서. 내 마음을 눈을 여소서, 내 마음을 눈을 열어 주 보게 하소서, 주 보게 하소서. 감사합니다.
안녕하세요. 저는 이효주라고 합니다. 선교를 떠나기 전에 저의 직장과 환경 속에 선교를 갈 수 없다고 생각을 했었는데 그것도 하나님의 은혜를 받지 못하게 하는 사단의 플랜이었음을요. 우리가 사는 이 같은 부자 나라에서 아마도 경험할 수 없던 것을 경험하고 돌아왔습니다. 정말로 하나님께 감사드리며 큰 영광을 하나님께 올립니다. 혹시 제 간증에 저를 자랑하는 게 있으면 나 그렇게 주님의 이름으로 용서해 주세요. 주님 홀로 영광 받으시옵소서. 도착해서 정말 많이 속상했습니다. 비포장 도로 때문에 1시간이 가야 할 거리를 3시간이 걸리고 어쩔 수 없는 그 환경이 화장실부터 화장실 싱크에서 물에서 흙탕물이 나오고 손을 씻기가 힘들 정도로 열악한 상황에 정말 힘들었습니다. 사람들의 성 비율이 여자 8 남자 2로 여자들에게 엄청 함부로 대하고 나라가 50%가 싱글맘이 아이를 키운다고 합니다. 더 힘든 건 BBS 메디컬 출업으로 조금 더 깊은 산골로 들어갔는데 아이들과 노약자들을 도와주러 갔는데 어떤 할머니께서 진료를 오셔서 유방암처럼 뭐가 잡혀서 정말 꼭 병원을 가야 된다고 하니까 여기는 병원이 없다고 약이라도 좀 달라고 별것도 아닌 비타민과 칼슘, 페인킬러 메디슨을 서로 달라고 줄을 쓰고 너무 마음이 많이 아프고 힘들었습니다. 하나님, 어떻게 이런 환경에도 사람이 살 수 있는지, 하나님, 또 이 아이들은 어떡합니까? 17살, 18살 여자아이들이 임신을 하고 어린 아이들은 학교 갈 돈이 없어서 학교조차를 못 다니고 그런 환경인데 대통령은 마약으로 감옥에 들어가 있고 하나님, 이 아이들이 무엇을 믿고 살아가야 합니까? 또 정말로 마음 아팠던 것들은 이 아이들이 BBS 때 받은 사탕 스낵, 그게 하루에 한 끼입니다. 그걸 저희들에게 주면서 꼭 안아줬습니다. 말도 안 통하는데 고맙다고 사랑한다는 그 얼굴이 통했습니다. 그 나라는 먹을 것에 여유가 있지 않고 하루에 3끼를 먹기가 힘든 나라입니다. 그런데도 그 아이들이 받은 스낵을 저희들에게 주면서 정말 많이 울었습니다. 나의 모습은 어떤지요? 미국이란 나라는 어떤지요? 우리는 너무 많이 먹어서 병이 나고 너무 많은 음식물 쓰레기를 버려서 너무 많이 가져서 더 가질 게 없는데도 사고 또 사고 새로 나오면 또 업그레이드를 해줘야 되는 제 모습을 봤습니다. 저의 열등감과 제가 가지고 있는 저의 결핍으로 이렇게 살아가야 하는 제 모습이 더 불쌍했습니다. 그리고 저는 정말 많이 배웠습니다. 이 가진 게 없는 사람들이 이렇게 나눠주고 베풀어 줄 수 있는 그거에, 그 마음에 저를 다시 한번 돌아보게 되었습니다. 근데 정말 놀라운 것은 이 땅에 아직 희망이 있다는 것. 현지 온두라스 이 나라에 있는 목회자들과 선교사님들이 이 땅을 위해 기도하고 헌신하고 예배드리고 그 따뜻한 마음, 하나님께서 이 땅을 정말 사랑하신다는 것을 예배 때 언어가 통하지 않고 찬양할 때 뭐라고 말하는지 알 수는 없겠지만 하나님의 임재가 너무 커서 엎드려 절할 수밖에 없었습니다. 예수인 성도 여러분, 큰 길을 만드시는 하나님께서 예수인 교회, 우리 교회에 향한 마음이 무엇이라고 생각하십니까? 너희만 잘 먹고 잘 사는 것이 아닌 우리 교회가 연합하기를, 위에 이런 선교를 갈 수 있는 하나님이 보내주신 게 아닌가 싶습니다. 큰 길을 만드시는 하나님 아버지, 저희 김영 목사님과 함께 이 세상에 온 세계 열방의 빛과 소금을 역할을 하는 그런 선교를 돕는 교회가 되라고 저희들을 보내신 것 같습니다. 이제 우리 다 같이 서로 연합하여 서로 아프고 헐뜯고 미워하고 싫어하는 그런 마음이 아닌 그런 마음조차도 교만이라고 배웠습니다. 정말로 가진 거 아무것도 없고 하루에 먹을 게 없는 이들이 그게 그렇게 뭐가 중요하겠습니까? 내 자존심이, 누가 나를 미워하는 게, 누가 나를 싫어하는 게 그게 뭐가 그렇게 대단합니까?
하루에 먹을 게 없는 그 아이들을 바라보며 나는 얼만큼 잘 먹고 너무 많이 먹어서 주님 정말 많이 회개하고 돌아왔습니다. 저희 교회가 정말 이런 선교지를 돕는 빛과 소금이 되는 그런 한 가정, 한 교인이 되었으면 합니다. 저의 간증을 들어주셔서 감사합니다. 하나님 감사합니다. 아멘. 안녕하세요. 제 이름은 이은숙입니다. 56년 동안 살면서 한 번도 관심도 두지 않았고 어디에 위치해 있는지도 몰랐던 나라 혼두라스. 박희성 목사님 때문에 알게 된 나라 혼두라스를 가게 되었습니다. 커피도 없고 뜨거운 물도 없고 먹을 것도 없는 혼두라스. 그러나 저를 부끄럽게 만들었고 나의 인생의 터닝 포인트가 됐던 혼두라스, 그 나라를 오늘 나누고자 합니다. 하루에 한 끼조차도 먹을 수 없고 거리에 버려진 남은 개가 꽉 찬 나라. 미국에서 한의사가 온다고 치료 한번 받아보려고 몰려들었던 많은 여러분들이 가슴에 혹이 있었고 여자분들이 가슴에 혹이 있고 두통으로 시달리고 모든 관절이 망가지고 빈혈 등으로 고통스러워하는 나라 혼두라스. 물에 뒤어서 그 상처가 곪아서 벌레들이 꽉 찬 개조차 치료해주지 못하는 개를 보면서 제가 주인한테 물었습니다. 병원에 데려가면 안 되겠냐고. 그랬더니 그들이 하는 말이 우리도 먹을 게 없는데 그들을 병원을 어떻게 데려다 줄 수가 있냐고 했습니다. 제가 너무 부끄러웠습니다. 한 끼 먹을 밥도 없는 내가 어떻게 개를 데려다주는 그들의 말을 들은 저는 정말 눈물을 흘리지 않을 수가 없었습니다. 온두라스 도착 후 얼굴, 손, 온몸, 특히 배가 부풀어 오르고 화장실조차도 약 없이는 갈 수 없었던 제 몸 상태가 최악이었지만 저는 이들을 생각하면 이 문제는 아무것도 아님을 깨달았습니다. 그러나 그곳에 박 목사 아버님이 개척하신 하나님의 교회가 있었고 성도들이 있었습니다. 이때부터 제가 왜 그들보다 비교하지 못할 만큼 많은 것을 가졌고 행복한 조건이 많음에도 불구하고 죄송합니다. 제가 어디 있는지 몰라요. 행복하지 않았던 저를 발견하게 되었습니다. 하나님, 제가 그 이유를 발견한 것이 무엇이냐면 하나님을 향한 사랑이 시들었기 때문입니다. 그 현지인들은 성경 말씀을 읽을 때도 일어나서 읽습니다. 목사님의 말씀 한마디 한마디에 아멘으로 화답하고 하나님을 너무 사랑함으로 찬양팀이나 성도들이나 춤을 추면서 하나님을 경배합니다. 눈물을 흘리며 기쁨을 주체하지 못했습니다. 그런 그들을 보면서 저에게 하나님이 이렇게 말씀하는 것 같았습니다. Be free! 그리고 저는 춤을 저들과 함께 추라고 인생에서 처음 맛보는 자유와 행복을 맛보게 되었습니다. 두 번째 집회는 갱단이 80%라는 우범지역에 가게 되었습니다. 긴장을 각오하고 준비를 하고 기도하고 특히 간 그 교회, 그곳에서 하나님의 역사하심을 짧은 걸로 표현할 수 없을 만큼 도저히 요즘 교회에서 볼 수 없는 일들이 많이 일어났습니다. 하나님께서 얼마나 한 사람 한 사람을 사랑하시고 그들의 대물림된 가난과 저주를 풀어주실 것을 제가 보고 또 확신하고 마음에 느꼈습니다. 온 옷이 다 젖었고 땀이 범벅이 된 찬양 사역자들과 성도들과 우리 선교팀이 하나가 되어 하나님을 찬양하고 기뻐했습니다. 하나님께서 세상에 가난한 자를 택해서 부한 자를 부끄럽게 하고 어리석은 자들을 택해서 학식 있는 자를 부끄럽게 하시겠다는 말씀이 이루어진 것입니다.
저들을 정말 가난했고 몸이 병들었고 소망이 없어 보였지만 그들은 저를 부끄럽게 하고 삶의 의미를 찾게 해주셨습니다. 특별히 저는 김희영 목사님의 더 높은 영성과 자유함을 이 시간을 통해서 배우게 되었습니다. 항상 프레임에서 벗어난 제가 잘못 읽었어요. 프레임에서 벗어난 자유로운 영혼을 보게 되었고 박혜성 목사님의 물 만난 물고기의 영성을 보게 되었습니다. 마지막으로 선교라는 말도 안 되는 사역을 통해서 동참시키는 하나님의 계획과 섭리에 감사하고 선교할 때마다 깨닫는 거지만 내가 그들을 변화시키고 돕는 것이 아니라 그들이 나를 살리는 일들임을 알게 되었습니다. 앞으로 우리 교회 모든 분들이 선교에 동참하셔서 제가 누렸던 이 행복을 함께 누리기를 소망합니다. 마지막으로 제가 어제 새벽 6시까지 목소리가 나오지 않아서 이 자리에 못 설 줄 알게 되었어요. 근데 목사님이 저한테 이렇게 텍스트를 해주셨어요. 분명히 하나님은 일하실 거라고, 당신의 것을 버리시고 하나님의 것을 채우시면 그분이 제 목소리가 나오게 해주실 거라고 말씀해 주셨습니다. 제 인생 마지막으로 말씀드릴 것은, 제가 참 우울증도 알아봤고 인생이 참 혼자 힘들다고 생각했는데 그들을 보면서 제가 얼마나 못나고 부족한지를 깨닫게 됐습니다. 여러분들 저와 함께 이제 김희영 목사님을 도와서 선교에 동참하는 우리 예수의 교회가 되기를 기도합니다. 감사합니다. 할렐루야. 네, 하나님의 크신 역사가 우리 가운데 있는 줄 믿습니다. 제 PPT 틀어주시면 감사하겠습니다. 저도 간증하겠습니다. 너무 다 은혜를 나눠주셔서 할 말은 없지만 또 저도 목회자로서 이번 선교제를 다녀오면서 여지껏 많은 단기 선교, IT, 멕시코, 태국, 여러 군데 다녀봤지만 이번만큼 특별하고 경험해보지 못했던 역사가 이루어진 사건은 처음입니다. 그래서 이번 통해서 제가 굉장히 많은 큰 은혜를 배웠고 그 은혜를 함께 나누기를 원합니다. 기도 제목을 몇 개 걷었는데요. 첫 번째는 에스페란사라는 선교센터에서 저기서 잠을 잤습니다. 저기는 날씨가 굉장히 샌프란시스코하고 비슷해요. 서늘해요. 그래서 이게 어르신분들도 다 갈 수 있습니다. 공항은 좀 덥지만 여기 너무 시원했어요. 추울 정도로. 대신 따뜻한 물은 없어요. 이곳에서 첫 번째 집회를 했는데 큰 은혜가 임했습니다. 그러니까 저도 성령의 역사 가운데에서 많은 걸 경험했지만 항상 성령의 역사가 임재가 일어나면 막 회개, 막 눈물의 통곡의 일이 일어나는데 여기서는 색다르게 임하더라고요. 이 기쁨의 영, 기쁨이 무엇인지를 깨닫게 해주는 이번 선교가 되었던 것 같아요. 가난하고 어렵고 힘들고 고통스럽지만은 그 예배 시간에는 그 어떤 것도 방해가 되지 않고 하나님 안에서 기뻐할 수 있다라는 그것을 말씀해 주시는 것 같더라고요. 그래서 이 첫 번째 집회 가운데에서 그 기쁨의 영을 통하여 제가 굉장히 성격이 내성적이거든요. 조금 핑핑거려요. 조금만 줄여주세요. 춤을 잘 이렇게 하지만 잘 추는 스타일이 아니에요. 근데 여기 다 봤지만은 정신을 놨어요. 그냥 얼마나 춤을 잘 췄는지 제가 카메라 동영상을 보고 깜짝 놀랐어요. 이게 누군가? 그냥 신나게 그냥 완전히 무슨 나이트클럽에 들어간 것처럼 정말 그렇게 임하시더라고요. 그리고 난 게 이제 두 번째로 간 데가 그 에르가르도 목사님을 개척 5년 동안 이 카톨릭 지역에서 그 개척을 해서 5년 동안 성도를 한 30-40명 모았어요. 근데 그 근처에도 교회가 하나가 있는데 10년 동안 교인이 5명밖에 없는데 이분이 참 기도를 잘 하시더라고요. 영성 있게. 그래서 이분이 어쨌든 우리들에게 비전을 보여주셨는데 지금 이게 어디냐면 개척 교회 장소예요. 산지의 산 꼭대기인데 여기 아시다시피 아까도 말했지만은 우리 이윤숙 집사님 얘기했던지 이 개 고쳐야 되지 않냐고 그랬더니 나도 먹고 살 게 없는데 누굴 고치냐 그 마을이에요. 근데 이 교인 30-40명이 돈이 어디 있어요.
그런데 이 사람들이 이 땅을 구입을 한 거예요. 가격이 얼마인 줄 아세요? 이 땅이 2,400불. 근데 이 집주인이 원래는 더 비쌌는데 반값을 캐톨릭 신자인데 자기가 도네이션을 한 거예요. 그 땅만 사놓고 지금 기다리고 있는 거예요. 그래서 건물, 교회를 지려면 얼마나 드냐? 2만 불 정도가 든대요. 하나님의 일하심을 기다리고 있더라고. 그래서 여기 가서 학교에서 물론 빌려서 봉사는 했지만 여기서 정말 하나님의 일하심을 정말 경험을 하게 되었고 이분을 통해서 비전을 볼 수가 있었습니다. 그리고 나서 이제 우리 선교사님이 성전 봉헌하는 장소로 이동을 했어요. 왜 이걸 보여주느냐 그랬더니 아버님께서 그곳에서 30년 사역을 하셨거든요. 개척한 제자들이 교회가 200개가 넘습니다. 그 중에 하나 보여주시는 거예요. 그러니까 아까 보여드렸던 이러한 공터가 교회가 성전이 지어져 가면 이렇게 만들어지는 거예요. 우리를 맞이하면서 그 산 꼭대기에서 가난한 빈민촌에서 이렇게 교회를 세우고 함께 교회를 이뤄가고 복음을 전하고 있는 이들의 모습을 보면서 가난하지만 복음은 여전히 전파될 수 있구나. 그래서 아까 이 공터, 이 가운데 교회가 세워지면 이 가난하고 어렵고 힘들고 암에 걸려도 병원을 찾아갈 수가 없는 산 꼭대기에 어디 병원이 있겠습니까? 이 땅에 교회를 먼저 세운다면 이곳을 통해서 하나님이 일하실 것이라는 확신을 주셨기 때문에 기도 제목을 내놓습니다. 그리고 본 것이 이제 호산나 학교라는 곳입니다. 호산나 학교는 제가 IT 거기도 가봤지만 IT 선교센터보다도 거의 한 5배, 아니 5배 더, 한 10배는 더 큰 것 같아요. 어마어마한 규모의 땅을 한국의 많은 교회들이 협력하여서 교회 학교, 본당, 뭐 유초등부부터 고등학교까지 지었어요. 근데 마음 아팠던 거는 지금 이 3층 건물, 저도 선교지 가서 이렇게 큰 건물은 처음 봤어요. 3층 건물, 이게 고등학교만. 아까는 보여드렸던 것은 이거는 지금 초등학교, 유치원 그거라면 요거는 지금 고등학교만. 근데 여기에 고등학생이 몇 명이냐? 지금 단 한 사람도 없대요. 코로나 때 다 학생이 떠나고 교사들도 떠나고. 그러니까 뭐 온라인 수업을 하라고 하는데 집에 온라인이 없는데 무슨 온라인 수업이에요. 그러니까 당연하게 학교를 관두게 됐고 지금 이 호산나 학교가 이 어마어마한 규모를 가지고 관리나 이런 모든 재정 운영난에 겪어서 지금 굉장한 힘든 시간을 겪고 있다는 소식을 들었습니다. 그래서 여기에는 학생 학비가 한 사람 앞에 한 달에 40불 정도 된다고 그러더라고요. 근데 그 40불을 누가 지원을 했냐면 현지에 있는 여자 선교사님이 한의를 해가면서 국회의원이나 장관들을 고쳐갖고 비싸게 돈을 받아서 그걸 여기다 다 쏟아 부어서 운영을 했던 거예요. 그래서 이 호산나 학교를 좀 도와야 되겠다라는 마음을 하나님께서 주셨습니다. 그리고 이제 세 번째로 갔던 게 이 리베라 에르난데스라는 갱들, 조직 폭력배들이 80%가 살고 있는 마을이에요. 그러니까 지나가다 걸려서 누구세요? 그러면 조직 폭력배라는 거예요. 80%가. 그러니까 여기가 굉장히 위험한 지역이고 그 마약을 서로 상권을 서로 다투기 위해서 총기를 싸우고 막 이런 지역인 거예요. 근데 지금 보이고 있는 저 다비드 목사님이 어떻게 해서 이런 사역을 시작했습니까? 제가 물었거든요. 근데 이 사역이 시작한 계기를 얘기하는데 제가 이 마을 아이들에게 BBS를 해주고 TV를 보여주고 성경 공부를 해주고 있는데 갑자기 오른쪽 궤에서 뭔가 시선이 느껴지더래요. 그래서 이 오른쪽을 이렇게 쳐다봤는데 자기를 향해서 총을 딱 켜놓고 있더래요. 순간에 몸이 얼음처럼 딱 굳어진 상태에서 보자마자 몸이 굳은 거예요. 그래서 속으로 기도하는 거예요. 하나님 어떻게 해야 됩니까? 우리 그거 있잖아요. 꼼짝 마. 움직이면 쏜다잖아요. 움직이면 쏘서 죽는 거예요. 그냥. 근데 성령께서 마음에 이런 음성을 들려주시대요. 가서 그를 품으라. 가서 그를 안으라. 그래서 총을 겨누고 있는 그 사람을 바라면서 담대한 마음으로 걸어간 거예요. 뚜벅뚜벅 걸어가서 총을 든 채로 있는 그 조직 폭력배, 그 사람이 누구였냐면 한 조직 폭력배의 두목이었던 거예요. 아는 거예요. 그럴 때 총을 든 상태로 손을 발발발 떨더래요. 그러면서 그 입에서 터져 나온 말이 뭐냐면 이 삶을 그대로 이제 그만하고 싶다고.
이 저주 같은 삶을 끊어버리고 싶다고. 나 좀 살려달라고. 그래서 그 자리에서 회개하고 전도를 시키고 이 목사님과 함께 이 교회를 세우고 지금 어디 있냐고 그랬더니 또 다른 교회 가서 또 사역을 또 하고 있대요. 그러니까 조직 폭력배를 변화시키니까 두목이 돼가지고 자기 지금 뭐 그 두목 패거리들에게 다 복음을 전하고 그런 사역을 하고 있더라고요. 그래서 제가 목사님께 끝나고 싶어 물었어요. 어떤 사역을 제가 도와드려야 됩니까? 어떻게 도와드려야 됩니까? 여기서 청년들이 있는데 어려서부터 이 마을에 살다 보니까 뭐 아버지가 조직폭력배고 옆 사람 다 조직폭력배니까 그냥 그렇게 가는 거예요. 근데 회심을 시켜놓으면 마을 주민이 80%가 다 조직폭력배니까 배신자잖아요. 길거리를 못 돌아다니는 거예요. 이 배신자 너를 와. 죽여버린다고 협박을 하고 그래서 회심을 못 하는 거예요. 회심을 했어도 다시 돌아갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 이분이 원하는 게 뭐냐면 그 지역에 지금 교회가 있는 자리도 지금 땅을 빌려서 하고 있는데 그 지역에 기숙사를 세우는 거라. 그래야 기숙사를 세워서 얘네들이 지금 가정에도 쫓겨나가고 이웃으로부터도 합류하지 못하는 이 아이들을 기숙사에서 신앙교육하고 자라게 해서 다시 하나님의 일을 할 수 있도록 성장시키는 일을 하고 싶다라는 거예요. 그래서 기숙사를 세우는 일을 도와줬으면 좋겠다. 그 얼마나 듭니까? 하더니 지금 예산 나온 게 2만 불 정도래요. 그래서 2만 불 정도의 기숙사를 세워주면 그 조직폭력배로부터 탈출한 아이들을 잘 키워내서 하나님의 사람으로 세울 수 있다는 것을 말씀하시더라고요. 오늘 사실은 제가 온두라스 선교를 하면서 이 파루시아라는 단어를 얘기를 하는데 이 파루시아라는 단어가 그릭 헬라어예요. 이 헬라어를 여러분에게 소개하는 이유가 뭐냐면 제가 첫 번째 집회 때 집회 가운데 금식을 하고 막 준비 기도를 하고 있는데 계속 방언으로 기도하는 가운데에서 갑자기 제 입에서 터져 나왔어요. 파루시아, 파루시아, 파루시아? 왜 내 입에서 왜 파루시아라는 말이 나오지? 그래서 제가 헬라어를 공부한 적이 이제 20살 때 공부했으니까 기억이 안 나잖아요. 사전을 찾아봤어요. 인터넷으로. 이 파루 옆에 시아, 오시아라는 말이 본질, 실제. 그러니까 이 파루시아라는 것은 임재라는 단어예요. 제가 이 파루시아라는 말을 통하여 들었던 하나님의 음성이 뭐냐면 하나님이 옆에 계셔. 온두라스는 참 어려운 세계 살인율이 제일 1등이었던 나라, 얼마 전에 많이 괜찮아져서 이제 2등인 나라가 됐어요. 그러니까 살인과 마약에 가난한 정말 정치나 이 모든 것들이 굉장히 복잡한 나라인데도 불구하고 뭐라고 말씀하시냐면 파루시아, 하나님이 그 나라에 함께하고 있다. 이 파루시아라는 말을 듣고 그래 하나님 함께하지 라고 의아해했는데 제가 그것을 눈으로 직접 본 게 뭐냐, 바로 집회 예배 시간이었던 거예요. 그 예배 시간에 파루시아의 역사가 일어나는데 그 첫 번째 증거가 뭐였냐면 기쁨의 영을 처음 받았어요. 그러니까 막 제가 창피함을 무릅쓰고 아마 여기 있는 사람 중에 제가 제일 신나게 뛰어놀았을 거예요. 여기서부터 저까지 막 그냥 막 춤을 추면서 막 나를 잃어버리는, 왜 이러지? 근데 눈물이 나오면서 마음속은 기쁜데 눈에서 눈물이 흐르면서 춤을 추면서 막 찬양을 하는 거예요. 이게 파루시아. 힘들고 괴롭고 절망스러운 상황이지만 하나님이 함께 할 수 있다. 그러면 너는 기뻐할 수 있다라는 그 메시지를 이번 선교 가운데 저에게 주시더라고요. 여러분, 여러분의 인생 가운데 파루시아, 하나님이 옆에 계십니다. 그리고 모든 순간의 문제와 역경을 이겨낼 수 있는 저와 여러분 되길 바랍니다. 이 파루시아 가운데서 제가 느꼈던 게 뭐냐면 이 두 사람이에요. 이 두 사람이 우리의 운전을 봐줬던 사람이에요. 이게 손들은 저 사람이 호엘 목사님이고 그 옆에 있는 데니스 집사님이에요. 이 두 사람이 우리를 따라다니면서 함께 하는데 이 호엘 목사님의 간증은 뭐냐면 이 호엘 목사님이 살고 있는 지역이 비만 내리면 태풍, 우기 지역, 우리 갔던 시간이 우기 비 오는 날이에요. 6, 7, 8이 다 우기예요. 근데 신기하게도 기도 많이 해서 감사해요. 비가 우리의 사역을 방해하지 못했어요. 한 번도. 우리 밖에 나가면 비가 안 와요. 들어가면 비가 오고. 그런데 이분의 지역은 그냥 잠겨버려요. 이분의 간증을 들었는데 비가 계속 내려서 비가 차오르는 거예요. 그러니까 바가지로 물을 계속 퍼내리는 거예요. 밤새 푸는 거예요. 그리고 했던 말이 뭐냐면
비를 주신 인도 하나님이요, 걷어가시는 것도 하나님이요. 나는 그러나 끝까지 하나님을 찬양합니다. 하나님을 찬양합니다. 울면서 찬양하면서 비를 퍼냈대, 집에서. 근데 우리가 사역하고 있는 가운데도 전화가 온 거예요, 어머니한테. 태풍 올라온단다. 우리 집 창 낀다, 어떡하냐. 어머니 걱정하지 마세요, 우리 기도해요. 그러니까 가난하니까 그 마을에게 거기서밖에 살 수밖에 없는, 비만 오면 집이 잠겨야 되는 걱정과 근심으로 살아야 되는 상황 속에서도 우리를 섬기겠다고 찾아온 거예요. 그 옆에 있는 데니스 집사님은 찬양을 너무 좋아해요. 옆에 앉혀놓고 자꾸 노래 부르기 시켜요. 아까 그 오픈 디 아이즈 말 그거 있죠? 패스터 킹, now your turn. 너무 힘내요. 자꾸 그 노래를 부르게 하고 또 하고, 얼마나 신났는지. 근데 우리 마지막 때 우리 이윤숙 집사님이 우리 멤버들 고생했다고 그 스테이크 집을 데리고 갔어요. 근데 스테이크를 하나 봤더니 안 먹고 있어요. 그래서 더 몰래 웨이터한테 가갖고 싸달라고. 왜 그러냐고 그랬더니 자기 딸 갖다 줄 거라고. 그래서 우리가 남았던 거를 다 싸가지고 갔는데, 이 사람이 어디 살고 있었냐면 아까 그 폭력기 마을에 살고 있었던 거예요. 이 두 분을 통하여 저런 어려움과 환경 가운데서도 하나님을 찬양할 수 있고 우리를 섬길 수 있는 그 모습이 파루시아더라고요. 그래서 이 두 분을 통해서 파루시아의 하나님을 경험할 수 있었습니다. 그리고 이 5가족, 이 5명의 사람이 있었기 때문에 우리가 거기 갈 수 있었고, 이분들이 거기에서 희생과 섬김을 통하여서 우리가 그런 놀라운 하나님의 은혜를 경험한 거 아니겠냐 이 말이죠. 혹자는 어떤 분은 저에게 얘기해요. 지금도 제 공개석상에서 좀 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 아직도 제가 저기를 강제로 보냈다라고 믿는 사람들이 있는지 모르겠어요. 가실래요? 제가 보내드릴게. 어느 누구도 선교지는 가라고 해서 가는 것이 아닙니다. 엘에 3명을 데리고 누가 가라고 해서 갈 곳입니까? 이번에 갔더니 얼마나 스페인시를 잘하는지, 한국말, 영어, 스페인 3개를 아주 퍼펙트하게 하는 분입니다. 미국 교회 내에서 원서만, 지원서만 어딜 못 가겠습니까? 그런데 거기를 결정을 하고 가족이 가서 이 나라를 섬기고 있는 그 모습, 여러분 축복해야 되지 않겠습니까? 제가 큰애 주도한테 물었어요. 뭐가 제일 힘드냐? 한국말이 얼마나 늘었는지. 심심해요. 할 게 없어요. 공부하고 집에 있고 엄마가 있고 친구가 있어요. 누가 있어요. 그럼에도 불구하고 자기는 뭐라고 말하냐면 저도 선교사예요. 이 아이들이 부모님과 함께 이 척박한 온두라스 땅을 변화시키겠다고 우리를 대신해서 그곳에 간 거예요. 진정한 파루시아가 뭐겠습니까? 우리 또한 기도와 단기 선교와 이런 수많은 일을 함께 한다면 우리도 그들과 함께 파루시아의 역사를 이뤄갈 수가 있을 줄로 믿습니다. 그 파루시아의 역사는 이제 그 두 분의 운전해 주신 섬겼던 분들과 또 박희성 목사님의 가정과 그리고 이 폭력 조직단, 가난한 마을, 빈민촌까지 이렇게 퍼져나가는 것을 보게 되었습니다. 그래서 이번 가운데에서 파루시아의 하나님을 만나게 해주셨고, 그 파루시아 하나님을 통하여 하나님의 임재를 경험함으로 말미암아 우리 마음 가운데 상황과 고통이 있지만 기뻐할 수 있다라는 것을, 여전히 찬양할 수 있다라는 것을 우리 하나님은 우리들에게 말씀해 주신 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 말씀입니다. 우리가 보고 들은 바 너희에게 전함은 너희를 우리와 사귐 있게 하려 함이라. 사도 요한은 그들 편지의 대상자들과 함께 사귀기를 원했어요. 펠로우십을 통하여 우리의 서로의 사귐은 뭐래요? 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 사귀게 되는 것이래요. 우리가 그 온두라스와 함께 사귀게 되면 그것은 하나님과 교제하며 하나님과 함께함을 누리는 시간이 된다라는 거예요. 그래서 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라. 이번에 박성 교사님도 우리가 가문을 통하여 하나님이 주신 기쁨을 누리게 됐고, 우리가 그들과 함께함으로 말미암아 우리 또한 그 기쁨을 누리게 됐고, 오늘 그 기쁨을 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 아픔과 고통이 많이 있습니다. 그러나 여전히 그 땅에 그리고 이곳에 하나님은 함께하고 있습니다. 우리 영상 잠깐 볼 텐데요. 그 영상을 통하여 우리가 하나님이 우리와 함께 하신 그 놀라운 역사를
같이 나누기를 소망합니다. 저희 춤추는 거예요. 예배 시간에. 저기 흑인 보이시죠? 저 흑인이 처음에는 춤도 안 추고 이렇게 하고 있었어요. 나중에 변화됩니다. 저 이 선교센터가 신학교 운영도 같이 하고 있고 그곳에서 우리가 약을 나눠주고 의료 봉사도 같이 하고 이렇게 섬겼습니다. 선교센터가 저기뿐만 아니라 3개가 더 있고 그리고 저긴 길거리에서 전도, 노방전도 했었습니다. 기도할 때 모든 환자들 한 명 한 명 다 기도했어요. 그래서 거의 한 400명 왔는데 400명 다 한 사람 한 사람 다 기도해 줬어요. 저희가 산길 올라가는 그 교회에 있는 마을, 아까 개척했던 목사님 근처 학교를 빌려서 BBS와 의료 봉사를 나누는 현장입니다. 성전 봉헌시, 저기도 산지 마을인데 자기네들이 힘을 부어가지고 교회를 이룬 거예요. 저희가 호산나 땅이 넓은 학교 예배당이 더 없습니다. 호산나교에서 BBS와 의료 봉사, 찾아온 모든 사람들 한 사람 한 사람 어디가 아프냐, 마음이 아프냐, 머리가 아프냐 다 기도해주고 아이들하고 뛰어놀고 더운 날 저희가 좀 더워요. 저기는 같이 BBS 아이들에게 나눠주고 환자들 한 사람 한 사람 힘 맞고 사모님 아이들을 길이 멀어서 데려다 주는데 너무 멀어서 피곤해가지고 아이들이 살고 있는 마을 집들입니다. 저희가 그 깡패 조직폭력단 마을인데 저 공원을 시에서 허락해줘서 깨끗하게 청소를 한 거예요. 저 마약 있던 자리를 변화시킨 그 교회입니다.
한국 국기를 붙여놓고 우리 준비하고 있었어요. 같이 춤추고 예배하고 기뻐하고. 지금 영상은 나오지 않았지만 그날 막 성령의 역사가 임해서 막 쓰러지고 막 뒤집어지고 회개하고, 거기 그날 목사님 아들도 막 엎드려져 가지고 막 회개하고, 나가서 또 캠프하에서 또 다시 기도하고, 원 없이 찬양하고 원 없이 기도하고, 정말 마음껏 주님을 불렀던 귀한 시간이었습니다. 우리 집사님들이 거기 영혼들을 다 이렇게 안아주고 기도해 주셔갖고 그 영혼들이 다 회개하고 변화되더라고요. 눈물로 기도해 주니까 그 영혼이 변화되고, 놀라운 하나님의 하실 일을 찬양하고 영광 올려드립니다. 오늘 이 시간에 다 같이 일어서서 같이 찬양하겠습니다. 주 여기 운행하시네. 주님 함께하고 경배하고 큰 길을 만드시는, 앞으로도 더 크신 기적을 행하실 줄 믿는 마음으로 우리 같이 찬양하도록 하겠습니다. 같이 찬양합시다. 주 여기 운행하시네. 주 경배해, 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 주 여기 역사하시네. 주 경배해, 주 경배해, 주 경배해. 우리만 만지시는 주, 우리만 만지시는 주, 주 경배해, 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 길을 만드시는 주, 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛을 내시는 그는 나의 하나님. 다시 한번 큰 길을 만드시는 주, 기적을 행하시는 주, 큰 길을 만드시는 주, 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛을 내시는 주, 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛을 내시는 그는 나의 하나님. 나의 하나님, 나의 하나님, 나의 하나님.
만납시다. 역사하시는 하나님을 만납시다. 주의 이름 한번 부르고 함께 힘으로 기도합니다. 주여, 바루시야, 바루시야, 바루시야. 하나님이 너의 옆에 계신다. 두려워하지 말라, 염려하지 말라. 하나님이 길을 내신다. 하나님이 기적을 행하신다. 너는 기뻐할 수 있다. 너는 찬양할 수 있다. 너는 예배할 수 있다. 바루시야, 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 바루시야. 고통 가운데 있는 자들 바루시야, 질병 가운데 있는 자들 바루시야, 어려움과 막힘 있는 자들 바루시야, 바루시야. 온드라스 땅 가운데 바루시야, 바루시야, 바루시야. 앞길 가운데 절망해 있는 자들 바루시야, 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 바루시야. 하나님을 만나게 해주옵소서. 주의 역사가 일어나기를 원합니다. 하나님의 임재, 하나님 아버지 고통과 아픔이 있다고 할지라도 바루시아의 하나님 우리와 함께 하신다면 두려움이 없습니다. 두려움이 없습니다. 염려할 수 없습니다. 기뻐할 수밖에 없습니다. 그 기쁨의 영이 이곳에 임하게 하여 주옵소서. 바루시아의 하나님을 통하여 기쁨의 영이 임하게 하여 주옵소서. 기쁨의 영을 부어주시옵소서. 절망과 소망을 잃어버린 자들에게 바루시아, 바루시아, 기쁨의 영이 임하여 주옵소서. 나는 노래합니다. 나는 춤을 춥니다. 나는 찬양합니다. 내 환경이, 내 조건이 그 어떤 것도 나를 막을 수가 없습니다. 하나님은 나의 하나님이니까, 하나님은 나와 함께 하시니까, 하나님은 내 옆에서 계시니까, 하나님은 내 마음 안에 계시니까. 바루시아, 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 바루시아. 주님의 역사가 일어나게 하시고 하나님의 역사가 우리 가운데 충만하게 임하여 주시길 믿습니다. 나의 하나님이 나와 함께 하십니다. 나의 하나님이 나와 함께 하십니다. 나의 하나님이 함께 하십니다. 그 하나님을 만나게 해주세요. 절망 가운데 있는 자들을 만나주세요. 앞이 보이지 않는 자들에게 만나주세요. 큰 길을 내시는 주, 기적을 행하시는 주, 약속을 지키시는 주, 어둠 가운데 빛이 되시는 주, 바루시아, 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 바루시아. 하나님이 하여 주시고 주의 성령을 부어주시고 주의 성령을 부어주시고 갈 길을 열어주시옵소서. 길을 만들어주시옵소서. 하나님의 길을 여시고 하나님의 역사가 일어나는 하나님이 현장이 되게 하옵소서. 우리 인생길이 주님의 역사가 임재하는 곳이 되게 하시고 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 오 주님 아버지, 나의 하나님, 나의 하나님, 나의 하나님 임하여 주시옵소서. 이 세상 하나님 너무나도 불공평합니다. 하루 한 끼조차도 먹기 힘든 세상에 살고 있는 사람도 있고, 우리가 어느 누구는 먹다 버린 인생을 살지만 어느 누구는 쓰레기통을 뒤지며 살아갈 수밖에 없는 순간을 경험하는 자들도 있습니다. 이 땅의 기쁨이 어떻게 우리가 누릴 수 있습니까? 어떻게 이 소망 없고 불평한 세상 속에서 어떻게 하나님의 기쁨을 누리고 예배할 수 있습니까? 바루시아, 바루시아. 하나님이 함께한다면 너희들은 노래할 수 있어. 바루시아의 하나님이 함께한다면 불행도 소망으로 바꿀 수가 있어. 그 하나님을 믿기에 오늘도 찬양합니다. 큰 길을 만드시는 주, 기적을 행하시는 주, 약속을 지키시는 주, 어둠 가운데 빛을 내시는 주, 그 바루시아의 하나님을 찬양합니다. 하나님, 이 자리 가운데 인생이 막히고 삶이 어두워지고 절망 가운데 있고 질병에 걸리고 악함 가운데 빠진 자들 바루시아의 하나님이요, 길을 내주시옵소서. 큰 길을 만들어 주시옵소서. 기적의 하나님을 믿게 하여 주옵소서. 하나님, 입으로 고백한 하나님이 아니라 내가 직접 만지고 경험하는 그 하나님의 놀라운 역사를 경험하는 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서. 아직도 바루시아의 하나님을 만나지 못하고 교회만 왔다 갔다, 인생만 왔다 갔다, 하나님 그렇게 하루하루를 쳇바퀴처럼 돌고 있는 인생들,
다시 한번 그들에게 기회를 주셔서 가난과 질병 속에서도 기뻐할 수 있는 이 파루시아의 하나님을 만날 수 있도록 그들을 붙잡아 주시고 인도하시고 함께하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜, 그리고 측량할 수 없는 하나님의 사랑, 그리고 지금도 내가 내 옆에 있어, 내가 내 옆에 있어 파루시아라고 말씀하시며 함께 하시는 성령 하나님, 그 크신 은혜가 이 자리에서 함께 그 주님을 따라가겠다고 고백하는 우리 사랑하는 성도들의 인생길 위에 지금부터 그날까지 영원토록 함께 하시기를 간절히 또 간절히 축원하옵나이다.